मालका का बच्चा सनी बैठा है जिहड़ा कि सत्संग अपलोड करता है। सनी उठ के खड़ जा जरा। देखो ये लड़का है मालका का बच्चा, यदी ड्यूटी लाई हुई है कि जिन्ने भी सत्संग किते भी होंगे है यूट्यूब ते फेसबुक ते अपलोड होंगे है। इसलिए जे तुसीं भी चाहते तुहाडे घरां 'च सत्संग होवे और वो यूट्यूब ते अपलोड होवे तो इहदे नाल संपर्क कर लिओ तुसीं, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इहदे कोल हर सत्संग का लिंक भी है तो तुहाडे सत्संग भी यूट्यूब ते आ सकदे ताकि पूरी दुनिया सुने कि तुहाडे घर दे विच किड्डी वड्डी वो रहमत होई सी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारियां नू इस सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है, इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि सत्संग करवा के इन्होंने मालिक के घर की तो रहमत ली ही है, मालिक दी खुशियां तो प्राप्त कीतियां ही है, पर उहदे नाल नाल इस सत्संग के जरिए इन्होंने किन्नियां दा भला करना है। क्योंकि भले का मतलब की हुंदा है कि जदों इंसान के जीवन च खुशियां आण ना, इंसान के जीवन च खुशी आवे, शांति आवे, सुकून आवे, जदों कोई इदां दा कर्म किया जाए तो भलाई का कर्म गिणिया जाता है। इसलिए बुरा कर्म किहनूं कहंदे और अच्छा कर्म किहनूं कहंदे है? जिहदे नाल किसी का दिल दुखे, किसी नूं तकलीफ होवे, असीं कहंदे बुरा कर्म है। और जिहदे नाल किसी के जीवन का सुधार होवे, किसी के जीवन च शांति आवे, सुकून आवे, खुशी आवे, तो असीं कहंदे भलाई का काम है, नेकी का काम है। और फिर सत्संग दे विच तां इंसान जदों आके बहिंदा है तो फिर इंसान के जीवन दे विच जिन्नियां कमियां हुंदियां ना, वो रहमतां दियां, खुशियां दियां, सुख शांति दियां, वो सारियां कमियां पूरियां हो जांदियां हैं। इसलिए जिस परिवार की वजह नाल जे सानू इस सत्संग आके बैठन का मौका मिलिया है तो सब तो पहला साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि असीं इस परिवार वास्ते, क्योंकि अज इस मुहल्ले विच, इस नगर दे विच पहली बार सत्संग होण जा रहा है, इसलिए इस परिवार के वास्ते साडा सारियां दा फर्ज भी बनता है कि इन्हां दी वजह नाल जे पहली बार इत्थे मौका मिलिया तो असीं इन्हां वास्ते उस मालिक दे घर च अरदास भी करिए, बेनती भी करिए कि मालिक इस परिवार नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, सारे जीवां नूं तंदुरुस्ती देण, इन्हां दा आपसी प्यार मुहब्बत बनिया रवे और इन्हां दे कम्मां कारां च मालिक इन्नी बरकत देण, इन्नी रहमत करन कि जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, इसी तरह हर साल ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन तो सानू भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इदां ही मिलता रहे। और फिर कहांगे कि अज पहली बार सत्संग दा पंडाल खाली खाली लगता है, पर जिल्ले अगली बार नूं कराना तो बैठण जगह नहीं मिलनी, क्योंकि असर हुंदा है। क्योंकि पहली बार चीज़ का अपना असर हुंदा तो अगली बार का अपना असर हुंदा है। इसलिए आओ हुण जे सत्संग च आए हैं तो जिस तरह असीं दस्सिया कि सत्संग च आके ही इंसान के जीवन दीयां कमियां पूरियां हुंदियां है। जिस तरह एक बड़े प्यारे शब्द के अंदर, एक श्लोक अंदर आया है कि जीवन सूखा खेत था। ये जीवन की सी? कहते सूखा खेत था। जिदा किसी का खेत होवे ना तो सुक्का पिया होवे, सुक्का समझते हो ना? बंदा कहता जमीन बंजर है,
ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਘਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਸ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ सूखा खेत था, तिनका उगे ना घास, कि ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਨਕਾ ਉਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਘਾਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ जरा हम समझना कि जीवन सूखा खेत था, तिनका उगे ना घास, खुशियों से वो भर गया जब गया संत के पास। जरा गौर करना, ये शब्द में एक इशारा है, बड़ा प्यारा इशारा है कि ये जीवन, कई बार बंदा कह दिंदा कि मेरा जीवन भी ना वो सुके खेत की तरह है, सुकी बंजर जमीन की तरह है जिथे खुशियां का घाह उगदा ही नहीं है। जिदा तुसी सुनते हो ना कि सो धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, ये इशारे है इंसान दे जीवन नू लैके, इंसान दी जिंदगी नू लैके, कि जेड़ी इंसान दी ये जिंदगी रुखी सुक्की हुंदी है, जिथे खुशियां नहीं हुंदियां, सुकून नहीं हुंदा, शांति नहीं हुंदी, किसी चीज बरकत नहीं हुंदी, या बंदा कहंदा लख कोशिशां करन तो बाद भी मैनू कामयाबी नहीं मिलदी। कहंदे जे तेरा ये जीवन इस तरह है ना बंजर भूमि की तरह, और तू चाहता है कि तेरी इस बंजर भूमि के अंदर, यानी ये जीवन दी बंजर भूमि के अंदर खुशियां दे, कामयाबी दे, सफलता दे फल फुल आ जान, तो फिर तेनू की करना पएगा? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ इशारा किया है कि खुशियों से वो भर गया। खुशियां दे नाल उस जमीन भर जाती है। जिस तरह एक मिसाल देनी चाहांगे इत्थे थोड़ी जी, एक बार ना, एक बार एक बादशाह ने एक फकीर नू सवाल किया, एक बादशाह ने फकीर नू सवाल किया। की सवाल किया कि ऐ फकीर मैनू एक गल का जवाब दे कि सारी दुनिया खुदा दी है, यानी परमात्मा दी है, भगवान दी है, सारी दुनिया का मालिक भगवान है, और हर जगह रहमत भी ओदी काम कर दी है। जब है ही सब कुछ ओदा, तो फिर इंसान नू गुरु की लोड़ की है, मुर्शद की लोड़ की है? फिर तो सीधा रब कोलों मंग लईए। जरा समझने वाली गल है, पॉइंट एक नुकता है। कई बार बंदा कहता गुरु की लोड़ सानू की है, और सानू फकीरां दी सोबत की लोड़ की, जब है ही सब कुछ रब दा, भगवान दा, सीधा ओदे कोलों मंग लवांगे। तो उस वेले जो बादशाह ने गल की फकीरां नाल कि जे सब कुछ खुदा दा ही है, परमात्मा दा ही है, धरती ओदी, आकाश ओदा, और हर जगह रहमत ही ओदी काम करदी है, तो फिर इंसान नू फकीरां दी लोड़ की है, गुरु दी लोड़ की है? फिर तो सीधा रब नू मंगीए, फकीरां दे कोल जाण दी लोड़ की है सानू? जदों इन्नी गल कही फकीर मुस्कुराए, कहंदे बादशाह तेनू बोल के भी समझा सकते हैं, पर जे बोल के समझावांगे, तेरे सवाल का जवाब देवांगे, शायद तेनू समझ ना आवे, इसलिए तेनू कुछ दिखाना चाहते हैं, असीं तेनू कुछ दिखाना चाहते हैं। चल पहला वो देख लै, बाद चो तेरे सवाल का जवाब भी उत्थे दे देवांगे। तो बादशाह ने कहा दसो जी की दिखाना है मैनू, क्योंकि मैनू तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए, जिथे कहोगे मैं चलण नूं तैयार। तो फकीरां ने कहा आ जा फिर। हुण बादशाह अपने रथ ते सवार होके फकीरां नूं भी नाल लिया, तो जिधर फकीर इशारा कर रहे हैं, बादशाह अपने सारथी नूं कहंदा जिधर फकीर ले जाना चाहते हैं, ये रथ उधर लै चल, क्योंकि मैं देखना है कि फकीर दिखाना की चाहते हैं। चलदियां राजे का रथ भी चल रहा, नाल नाल उहदे सैनिक भी चल रहे, उहदे अंगरक्षक भी नाल नाल चल रहे हैं। हुण चलदियां जिधर फकीर इशारा करते सी कि इधर मोड़ दे, सज्जे लै ला, दाएं लै ला, बाएं लै ला, उधर सारथी रथ नूं मोड़दा गया। और चलदियां जदों नगर तो थोड़ा बाहर आए, तो एक जगह आके फकीरां ने इशारा किया सारथी नूं कि रथ रोक। जदों रथ रोकिया, तो उसले बादशाह ने जदों रथ रोकिया ना सारथी ने, तो बादशाह ने पूछा कि महाराज आ गए असीं जिथे आना सी? फकीर कहंदे आ गए, हुण उतर के साडे नाल आ जा। हुण थोड़ा सानू पैदल भी जाना पैना है, क्योंकि कुछ जगह ऐसियां होंदियां जिथे गड्डियां नहीं जांदियां, रथ नहीं जाते, उत्थे थोड़ा पैदल भी चल के जाना पैंदा है। कह के बादशाह उतरिया, फकीर उन्होंने आप उतरे, बादशाह नूं नाल लै लिया। हुण बादशाह भी फकीरां दे मगर थोड़ी दूर जाके एक जगह फकीर रुके। जदों रुके फकीर कहंदे सामने देख, तो बादशाह ने देखा कि बहुत बड़ा मैदान है, एक बहुत बड़ा मैदान है।
जिदा बंदा कहता ग्राउंड है, हुण वो ग्राउंड खाली पई है, वो पूरा मैदान खाली पिया है। और फिर दूसरी जगह फकीरां ने बादशाह नूं कहा हुण इधर देख। बादशाह सामने की नजर आ रहा, वो कहता जी एक बहुत बड़ा मैदान है। कहते मैदान च की है? कहता जी खाली। फिर फकीरां ने कहा इधर देख, इधर की है? हुण जदों इशारा किया इधर देख, इधर की है? जदों उधर देखिया फकीरां दे कहण ते बादशाह ने, तां की नजर आया? एक छोटा जिहा जमीन का टुकड़ा है जिथे रंग बिरंगे फुल खिले हुए है, फुल्लां नाल भरिया होया है। जिद्दां समझ लो असीं इसलिए ग्राउंड 'च बैठे हैं, समझदे हो कि नहीं? कित्थे बैठे हाँ? एक ग्राउंड 'च बैठे हाँ। तो जे हुण कोई ना इत्थे 5 मरले दे प्लाट नूं लैके साफ सफाई करके उहदे 'च रंग बिरंगे फुल्लां दे बीज बो देवे, तां फिर की होना है कि जिथे बीज बोए गए वो 5 मरले दे प्लाट ने फुल्लां नाल भर जाना, तो बाकी ग्राउंड उत्थे की होएगा? वो खाली। हुण कहंदे है जदों बादशाह ने देखिया, बादशाह कहंदा जी तो ये फुल्लां दा बगीचा है, यानी छोटा जिहा फुल्लां दा बाग है किसे दा। तो उस वेले फकीरां ने कहा बादशाह एक गल दा जवाब दे, एक गल दा जवाब दे, पूरा मैदान, ये पूरा मैदान इत्थे फुल क्यों नहीं खिले? इत्थे फुल क्यों नहीं खिले? सिर्फ इन्ने जमीन के टुकड़े च फुल क्यों है, पूरे मैदान च क्यों नहीं है? तो उसले बादशाह ने कहा मारे की कहना चाहते हो? वो कहते कहना असीं ये चाहते हुण एक गल का जवाब दे दे सानू, ये पूरा मैदान भी खुदा दा ही है। बोलो समझदे हो कि नहीं? और आ जिहड़ा जमीन का टुकड़ा ये भी खुदा दा ही है। पर हुण जे है ही दोनों ही खुदा दे, तो फिर इत्थे फुल क्यों नहीं खिले, इत्थे क्यों खिले? वो कहते जवाब दे सानू। बादशाह कहता महाराज ठीक है, सारे जमीन खुदा दी है, रब दी है, पर इत्थे तां नहीं खिले क्योंकि इत्थे किसी माली ने बीज नहीं बोया, किसी ने इत्थे बीज नहीं बोया, इसलिए मैदान रह गया। तो इत्थे किसी माली ने बीज बोए है फुल्लां दे, इहदी राखी कीती है, गोडी कीती है, बीज पाए है, पानी पाया, खाद पाई है, ते ये इन्ना हिस्सा फुल्लां नाल भर गया। कहंदे हुण एक गल दा जवाब दे, ਉਹੀ जो तेनू पुछया कि यह प्लाट भी, ये भी जमीन का टुकड़ा खुदा दा, वो भी खुदा दा, तो रहमत भी हर जगह खुदा दी है। पर फिर भी यही क्यों होया? क्योंकि तेनू पता इत्थे माली ने मेहनत की है। वो इसी तरह ये पूरा संसार ही रब दा है, ये पूरा संसार ही वो परमात्मा दा है, प्रभु दा है। पर जिस तरह ये पूरी जमीन परमात्मा दी है, पर जे असी चाहते हैं कि जमीन दे इस टुकड़े च फुल आन, तो उत्थे कोई ना कोई माली चाहिए है जो फुल्लां दे बीज बोवे। इसी तरह जीवन भी खुदा दा है, पर जे चाहते हैं कि जीवन च खुशियां दे फल फुल आन, तो इत्थे भी मुर्शद दी, गुरु दी लोड़ है जो अच्छाई दे बीज अंदर बोवे, ताकि सानू अच्छे फल फुल प्राप्त होण। तो गल याद रखना, ठीक है? रहमत रब दी काम करती है। बोलो समझदे हो कि नहीं? उपजाऊ शक्ति जमीन दे अंदर जो उपजाऊ शक्ति है रब दी रहमत है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि उन्हें ही जमीन अंदर शक्ति रखी है, उपजाऊ शक्ति रब दी काम करती है। पर फिर भी बीज पाने वाला कोई ना कोई माली या किसान तो चाहिए कि नहीं? रहमत तो रब दी ने काम करना है, पर बीज पाने वाला किसान ना होवे तो रहमत काम कितना करेगी? एक उपजाऊ शक्ति है जमीन अंदर, पर अगर बीज ही न पावांगे तो जमीन ने अपने आप तो दाने उगा ही नहीं जाने। अपने आप तो हुण तुसीं कहो अपने आप अंब का बूटा उग जाए, अपने आप इत्थे सेब के बूटे उग जाण, अपने आप ही कणक उग जाए, अपने आप ही मक्की उग जाए, तो अपने आप कुछ नहीं उगता। जिद्दां दा बीज असीं जमीन च पाना है, अंब पावांगे अंब का पौधा आ जाएगा। अगर कणक का बीज पावांगे कणक आ जाएगी, मक्की का बीज बोवांगे तो मक्की आ जाएगी, चावल के दाने बोवांगे तो चावल लग जाएंगे। उपजाऊ शक्ति जमीन दी है, पर बीज पाना किसान दा या माली दा काम है। उन्हें जैसा बीज बोना है वो जमीन ने वैसा कट के रख देना है। इसलिए फिर कहांगे जो बंदा कहे ना कि सब कुछ रब है, कि सीधा रब को, तो कहते इत्थे भी गुरु की जरूरत है, क्योंकि बिना माली तो एक साधारण जमीन के अंदर फुल फल नहीं आते। इसी तरह ये जीवन की जमीन अंदर भी गुरु रूपी माली की जरूरत है। ताही तो तुसीं सुनिया भी होएगा सुल्तान बाहू ने की क्या, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हू, नफी असवात दा पानी मिलिया हर रंगे हर जाई हू, अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुलन ते
ਆਈ ਹੂ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ ਜਿਸ ਇਹ ਬੂਟੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੇ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਜੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਮੇਲੀ, ਚੰਪਾ, ਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਫਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਬੀਜ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਸਾਬੁਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਿਲਾ ਪਰ ਧੋਈਏ ਤੋਂ ਨਿਕਸੇ ਰੰਗ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੜਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਇਹ ਬੀਜ ਜਾਨੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬੂਟੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਫੀ ਅਸਵਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂ। ਨਫੀ ਅਸਵਾਦ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਹਿਕ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੁਣ ਖਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਕ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੂਟੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ
ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ इंसान के लिए खुशी और कामयाबी ना इस दुनिया में है और ना कहीं और, इसलिए जो भी करो पूरे विश्वास के साथ करो। ये लाइन एक बड़ी समझने वाली कि अगर तुहाडे मन दे विच शंका है, शंका समझते हो ना तुसी, क्योंकि कई हुंदे उन्होंने इन्नी शंका होंदी, ना रब ते विश्वास करते हैं, ना अपने परिवार ते विश्वास करते हैं, ना घर वाली ते करते हैं, ना घर वाले ते करती है घर वाली, ना परिवार के किसी मैंबर ते करते। तो जिहदे अंदर जिन्नी ज़्यादा शंका होवे, दुखी भी उन्ना ज़्यादा हुंदा है। जरा समझिए देखना इस चीज़ नूं, क्योंकि हुण तुहाडे अंदर शंका है ना, तुसी किसी दे घर चले जाओ, तुहानूं शंका है कि किते मेरी जान ना ले लावे, तो तुहानूं रात नूं नींद भी नहीं आनी, किते सुत्ते ना गले ना घुट देवे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ कि तुसी ट्रेन च जा रहे हो, सफर कर रहे हो ट्रेन च। 100 रुपया चाहिए मैंने। अच्छा 20 रख के 100 लेना है, फिर 20 क्यों रखे, 80 ले लेना सीधा। ये बिजनेस करना है ना, एडिया वड्डिया रहमतां दे रहे, रहमत संभालो, ठीक है। बंदा चीज़ां भी वो मंगता ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, क्योंकि पता है अदिया जा पऊआ 100 ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ होना। सो बहुत बड़ा नशा देन आए हैं, तो शब्द का नशा, इश्क का नशा, प्रेम का नशा, नाम कुमारी नानका, ये पीना सिख ला, तो हाँ नशे की लोड़ ही नहीं पैनी जिंदगी कभी तेन, समझते हो कि नहीं। पर नहीं पीना ही वो है ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ आओ ਹੁਣ मेन पॉइंट पे आइए कि जिदा श्री कृष्ण ने कहा कि शंका करने वाले इंसान के लिए खुशी और सफलता ना इस दुनिया में है ना ही कहीं और। यानी ये बंदा सोचे कि दुनिया च मैनू सफलता नहीं मिली, अगे मिल जाएगी, वो कहते इत्थे भी नहीं। शंका करने वाले इंसान नू ना खुशी इत्थे मिलती है, ना सफलता इत्थे मिलती है, तो ना ही उन्होंने किसी होर दुनिया च मिलती है। इसलिए ਜਿਹੜਾ भी काम करो ना, जिदा हुण फर्ज करो सत्संग च बैठे हाँ, तो जे शंका करके बैठे पता नहीं मेरी रहमत होनी कि नहीं होनी, पता नहीं सत्संग च बैठन का कोई फायदा होना भी या नहीं होना, तो इदां दे शंका करने वाले इंसान की मुक्ति ना इत्थे हुंदी है ना ही उत्थे हुंदी है। जो काम करो पूरे विश्वास ना करो। जे सत्संग च बह गए तो पूरे विश्वास ना बैठो कि मैनूं पूरा यकीन है मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी, मेरी झोली जरूर खुशियां नाल भरेगी, मैनूं कामयाबी जरूर मिलेगी। जे सिमरन ते भी बैठो, ध्यान ते भी बैठो, तो कई बार बंदा कि मैं 15 मिनट ध्यान ते बहंदा, कुछ होएगा भी कि नहीं, वो शंका है, तो फिर फायदा की तेनों ध्यान करन दा। ये सोच कि जिन्नी देर भी मैं बैठा मैनूं पूरा विश्वास है, इहदा लाभ मैनूं जरूर होएगा।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੋ ਚਾਰ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੀ ਜਰਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਗੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਾਦੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੂ ਚੱਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ 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 ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਚਲਾਈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਝਰੀਟ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰਗੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਠੇ ਤੁਰੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4ਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੋਇਆ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੁੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਲ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੌੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਮਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਮਾਰੀ, 5ਵੀਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ 100ਵੀਂ ਸੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੱਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 100ਵੀਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ 99 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 100ਵੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਸੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹੀ 100ਵੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਉਹ 99 ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 100ਵੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੱਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸੱਟ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ 100ਵੀਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੀ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ 10,000 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ 1000 ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 9,999 ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ, ਧਿਆਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੱਟ ਲੈ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠੀਕ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ, ਅੱਛਾ ਗਾਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਖਤਮ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੇਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਕੂ ਖਾਊਂਗਾ ਬੁੱਲ ਫਟਣੇ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਰਾ ਮਨ ਕਵੇ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਕਵੇ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਚਲੀਏ, ਹਾਂ ਆਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਵੇ ਚੱਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਮਨ ਕਵੇ ਚੱਲ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਏ, ਹਾਂ ਆਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੋਸਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈਏ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲੇ 500 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਲਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੰਡਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਬੰਡਲ ਐਵੇਂ ਲਾਵੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਹ ਆ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਲਗਾਮ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਲੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਰੇਸ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੂਸ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸੜਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋੜ ਐਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ? ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕभी ਫਿਰ ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ?
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਠੰਡ ਆਣੀ, ਗਰਮੀ ਆਣੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਡੁਬੋ ਦੇਵਾਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵੈਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਯੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਦੀ ਊਨ ਕੁਤਾਈ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕਿ ਲੱਭਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੀਜਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ। ਖਜੂਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗਮਲੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰੱਬਾ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 'ਚ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਮ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲਾ
बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि अपनी करनी इदां दी बना कि रब तेनू आप पूछे दस तेनू चाहिए कि मैं देण नू तैयार हाँ, क्योंकि तेरे कर्म ही इन्ने अच्छे है। पर इत्थे बंदा कर्म कोई करता नहीं, चाहता सब कुछ ही है। सवेरे शाम मंगण विच लगा होया है, मैनू आह दे दे रब्बा, मैनू ओह दे दे। चलो समझते हो कि नहीं? जिदा नत्थू लाल की गल दसी दी है ना, हुण टाइम काफ़ी हो गया, थोड़ा आखिरले वाल बचना वाल चलीए। कि नत्थू लाल की गल दसी दी है कि रब दे कोल जांदा सी, वो कहंदा रब्बा मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे, रब्बा मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे। कहते 1 साल होया, 2 साल हो गए, एक दिन रब दे फरिश्तियां ने कहा रब्बा इहदी सुनी लै तो बेचारे दी। 2 साल हो गए, आगे कही जाता है रब्बा लॉटरी कढ़ दे, लॉटरी कढ़ दे, लॉटरी कढ़ दे, हुण कढ़ ही दे रब्बा, इन्ने साल हो गए इहनूं नक रगड़दे नूं। और रब कहंदा मैं तां कदों दा तैयार है कढ़न नूं, लॉटरी खरीदे तां सही है, लॉटरी तां खरीदी नहीं हाले इन्हें, हुण खरीदी है नहीं तां कढ़ दे। हुण बंदा भी यही कहंदा रब्बा रहमतां कर दे, रहमतां कर दे, तां रब कहंदा मैं तां कदों देण नूं तैयार हूं, कर्म तां कर रहमतां वाले। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो, हुण एक सवाल का जवाब तुहानूं पुछना है, सोच के दिओ, फिर सत्संग नूं समाप्त करना है। हुण फर्ज करो 10 बच्चे दौड़ वास्ते तैयार है, सामने उन्हां दी फिनिशिंग लाइन है। फिनिशिंग लाइन समझदे ना, कि जिथे जाके जिहड़ा सब तो पहला पहुंचे जितना है उन्हां, उहदे अगे टीचर गोल्ड मैडल लैके खड़े है कि जिहड़ा आ गया जित गया, ये मैडल उहदे वास्ते तैयार है। जरा समझना, समझ ली सारी सिचुएशन, समझ ली ना कि 10 बच्चे लाइन च खड़े है दौड़न वास्ते, और सामने 1 किलोमीटर ते और लाइन बधी हुई है, जिथे जिहड़ा पहुंच गया गोल्ड मैडल उहदे गल च पै जाना। हुण हुंदा की है, जदों दौड़ की शुरुआत हुंदी है तां दौड़ की शुरुआत करन तो बाद ना नाल ही वो 10 ही बच्चे गोडियां भार लम्मे पै गए, रब्बा मैडल दे दे, रब्बा मैडल दे दे, रब्बा नक रगड़दा मैडल दे दे, गोल्ड मैडल मेरे गल च पा दे, तां उहनां दी गल च पै जाएगा? जवाब दिओ। एक भी बच्चा अगर दौड़े उथों कि मैं मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, सामने है टारगेट, उत्थे पहुंचना है, दौड़ के पहुंचेगा तो मंगण की लोड़ नहीं, टीचर ने पहले ही गल च पा देना तेरे तो इंतजार कर रहा सी, लै लै। समझदे हो कि नहीं? हुण कई बंदे ना घरां च बैठे रब्बा रहमत कर दे, रहमत कर दे, पंडाल तक नहीं आए तो रब ने कहना मैं तो पंडाल च रहमत का मैडल लैके बैठा सी, तू पहुंचिया ही नहीं, तैनूं दिंदा किदां, घर बैठे थोड़ी देना मैं। घर बैठिया कुछ नहीं मिलता, घर बैठिया बच्चे अफसर नहीं बनते, घर बैठिया बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, घर बैठिया बच्चे वकील नहीं बनते, घर बैठिया कुछ नहीं हुंदा। रोटी भी खानी तो वास्ते भी हथ पैर बाहर जाके हिलाने ही पैंदे है। हुण कई कहते ना जी मंगते नूं बिना कुछ कीतिया मिल जाता है, कई कहते बिना कुछ दित्तिया कदी कुछ मिलता ही नहीं है। मंगते नूं भी कुछ मिलता है, उस तो पहला नूं अपनी इज्जत देनी पैंदी है, फिर उन्होंने मिलती रोटी भी। आ दे दिओ मंगते जे नूं, मंगदा है दे दिओ, इज्जत गई ओदी, फिर रोटी पाई उन्हें। तो कई हुंदे कहते इज्जत नहीं जानी चाहिए, भुखे मरना मंजूर है। सो दसना की चाहते दुनिया ते कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, जे मंगते नूं भीख भी मिलती है ना तो अपनी इज्जत दे के मंगदा है, लोगों की नजरों 'च गिर के मंगदा है वो। समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण जे एडे वड्डे रब की रहमत लैनी तो सोचो दी खातर कि मैं अच्छाई कर रहा, सत्संग जांदा है, कोई दान पुण्य करदा है। जिदा कई बार दसिया, हुण एक बंदा 1000 रुपया पीजे ते खर्च दिंदा है या 1000 रुपया नशियां ते ला दिंदा है, पर जे रब दे नां ते देना होवे कहंदा 5 रुपए दे दे, या मेरे को है ही नहीं, तो फिर बंदा कहंदा रब्बा मेरे बच्चों को कामयाबी दे, मैनू सफलता दे, तो रब ने कहना दारू दी बोतल लैके थोड़ी सफलता मिलनी है भाई, आ पीजे खा के थोड़ी सफलता मिलनी है। इनू किसे चंगी जगह ला, अपनी कमाई नू, अपने टाइम नू किसे चंगी जगह ला, फिर रब दी रहमतां तेरे तक पहुंचनी है, क्योंकि रब तैयार है रहमतां दे मैडल लैके, पर उत्थे तक पहुंचना सानू ही पैना है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए याद रखो कि मालिक भी रहमतां लैके बैठे है, और जिहड़ा प्रेम विश्वास नाल मालिक दे घर तक पहुंच जाएगा रहमतां नाल भरपूर हो जाएगा। और अज तक हज़ारां ही जीव है, हज़ारां की लखां ही जीव है जिहड़े मालिक दे दरबार तक पहुंचे तो रहमतां नाल भरपूर होके आए हैं, किसी चीज़ की मालिक ने कमी नहीं छड्डी। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण इत्थे भी ये परिवार के मैंबर ही अंदर दस रहे सी कि मालिको घर आके तुसीं पुत्तरा दी दात जोड़ी दे के गए, सानू रहमत दे के गए सानू। बोलो समझदे हो कि नहीं? कि जो मालिक दे चरनां च इंसान विश्वास ना बेनती करता है तो मालिक रहमतां नाल झोलियां भी जरूर भरदे है। इसलिए समझाउण नूं तां बहुत कुछ है, पर अज यही कहांगे, हुण टाइम भी काफ़ी हो गया, तुसीं लंगर पानी भी छकना है, बस अपने अंदर विश्वास रखो, अज तो शंका छड्डो और यकीन करना शुरू करो, क्योंकि जिद्दां कहा ना श्री कृष्ण ने जो करना पूरे
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और सत्संग बैठो, देखो रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मजा आया कि नहीं? वे कह दो मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इतने मजे देने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਸਰ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਿਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਕਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। 3 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਕਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਦਾ।